আজি आमे विश्वर प्रथम प्रेम कहानी विषय जानिबा। कोनोसी परिस्थिति नथिला, कोनोसी प्रतिबंधक नथिला, केवल दृढ़ निष्ठा एवं भक्ति थिला। एही कहानी रे रंग एवं दुख अछि। एहा प्रेम, त्याग एवं शेषरे एक नूतन आरंभ रे परिपूर्ण शिव एवं सतींक आमर प्रेम कहानी। तेणु आसंतु एही महान प्रेम कहानी सतींक कहानी अनुसंधान करिबा। एहा सृष्टिर प्रारंभिक दिनरु आरंभ होईछि। जेतेबेले ब्रह्मा तांकर मनजात पुत्र मानकु सृष्टि करिथिले, सेमानंक मध्यरु जणे थिले दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान तथापि समान भावरे अहंकारी। दक्ष तांकर क्षमता, तांकर शक्ति एवं तांको सृष्टिकर्तांक वंशरु तांको वंश उपरे गर्वित थिले। से वर्ष वर्ष धरि तपस्या करिथिले एवं एक संतान जन्म करिबा पई देवतांक ठारु आशीर्वाद लोडिथिले। तांकर तपस्या फल देइथिला एवं से एक दिव्य कन्यार आशीर्वाद पाइथिले, जहांकु आमे आजि देवी सती भावरे जानू। सती कोनोसी साधारण झियो परि जन्म होई नथिले। तांकर रूप स्वयं शक्तिर एक अंश थिला। कुहा जाय जे से स्वयं आदि शक्तिर अवतार थिले। दक्ष तांक झियो उपरे गर्वित थिले, किंतु सेही समय रे से तांको झियाकु जणे महान देवता, जणे धनी राजकुमार किंबा जणे सम्मानित गृहस्थांक सहित विवाह करिबाकु इच्छा पोषण करिथिले। से जानि नथिले जे तांको झियार हृदय पूर्वरु एपरि एक स्थान रे स्थिर होई सारिछि, जेउठारे धनर कोनोसी मूल्य नाही, जेउठारे त्याग एकमात्र अलंकार भगवान शिव। बाल्यकालरु देवी सती एक अद्भुत स्वभावर अधिकारी थिले। अन्य झिया मानक परि तांकर ना सजसज्जा प्रति आग्रह थिला ना राजकीय जीवनर महिमा। जेतेबेले से शिवंक नाम शुणिले किंबा कोनोसी ऋषि तांकर महिमा वर्णना कले, तांको हृदय गभीर भावनारे परिपूर्ण होई जाउथिला। श्मशानर बासिंदा शिव हरिण चमड़ा पिंधुथिले, भस्म लेप देउथिले एवं साप सजित करुथिले। साधारण झियो मानक पई एहा भयर कारण होइथांता, किंतु सतींक पई एही शिव तांको हृदय रे वास करि सारिथिले। धीरे धीरे एही आकर्षण भक्ति रे परिणत होई गला एवं भक्ति प्रेम रे परिणत हला। वर्तमान सतींक एकमात्र लक्ष्य थिला शिवंकु तांको स्वामी भावरे पाइबा, किंतु एही पथ सहज नथिला। जेतेबेले दक्ष सतींक इच्छा को जानि पारिले, से क्रोधित होई गले। तांको दृष्टि रे शिव केवल जंगल रे भ्रमण करी जोगी थिले। से सतींकु जाने योग्य, राजकीय एवं सम्मानजनक स्वामी बाचिबा पई राजी कराइबाकु चेष्टा करिथिले, किंतु सती पूर्वरु तांकर मन स्थिर करि सारिथिले। तांकु धन, गौरव किंबा पदवीर आवश्यकता नथिला। से परमात्मांक परिपूर्ण त्याग, निरवतारे पूर्णता चाहुथिले एवं एहा हासिल करिबा पई सती कठोर तपस्या आरंभ करिथिले। पर्वत गुंफारे प्रबल पवन एवं वर्षा मध्यरे सती खाद्य मध्य त्याग करिथिले। से खोला आकाश तळे निद्रा बिना दिन, सप्ताह एवं मास धरी केवल शिवंक ध्यान रे मग्न होई भूमि रे बसी रहिथिले। देवता माने मध्य आश्चर्य होई जाइथिले जे जणे युवती एते कठोर तपस्या किपरि सह्य करि पारिबे। एवं जेतेबेले तांको तपस्यार अग्नि तीन लोककु प्रभावित करिबाकु आरंभ कला, शेषरे भगवान शिव तांको भक्तिकु ग्रहण करिबाकु निष्पत्ति नैथिले। किंतु एहा भविष्यतर कहानी। जणे पितांको अहंकार एवं जणे कन्यार समर्पण मध्यरे संघर्ष केवल आरंभ होईछि। गोटिए पटे दक्ष सतींकु तांको राजनैतिक स्वप्नर पहाच भावरे देखिबाकु चाहुछन्ति। एही संघर्ष हेउछि एही प्रेम कहानीर प्रथम चिंगरा। एक चिंगरा जहा परे एक प्रचंड अग्नि रे परिणत हेबो। सती तांको तपस्या रे मग्न थिले। तांकर एकमात्र लक्ष्य थिला शिवंकु प्राप्त करिबा। तांकर अनंत भक्ति रे खुशी होई शिव आविर्भूत हेले। शिव हसिले एवं किछि मुहूर्त मध्यरे से तपस्विनींक सम्मुखरे उपस्थित हेले। सती आखि खुलिबा मात्रे तांको सम्मुखरे ठिया होइथिले, जहांकु पई से सर्वस्व त्याग करिथिले। शिव तांकर तपस्या, प्रेम एवं अटल भक्ति को देखिले एवं कहिले, हे देवी, तुमर प्रेम मते बाध्य करे। आज मु तुमको मोर अधा भावरे ग्रहण करुछि। एही प्रतिश्रुति सहित ब्रह्मांड रे आनंदर लहरी खेलीगला। देवता माने पुष्प वृष्टि कले एवं तापरे सही शुभ दिन आसिला, जहार साक्षी ब्रह्मा, विष्णु एवं समस्त जगत थिले। शिव एवं सतींक दिव्य विवाह। शिव स्वयं कैलाश रु आविर्भूत होई विवाह शोभायात्रार नेतृत्व नैथिले, किंतु एहा कोनोसी साधारण शोभायात्रा नथिला। भूत, आत्मा, राक्षस, सर्प, सिद्ध, जोगी, अर्षि एवं देवता उपस्थित थिले। शिवंकर बाहना नंदी थिले। तांको शरीर रे भस्म, तांको जटिल केशरु गंगा बाही जाउथिला, तांको गळारे साप थिला। एही आविर्भाव रे समस्त महिला भयभीत होई जाइथिले, किंतु सतींक मुह गर्भरे परिपूर्ण थिला। से तांको शिवंक उपरे गर्वित थिले। से महिमार अवतार नथिले, बरं सत्यर अवतार थिले। विवाह उत्सव कोनोसी राजकीय कार्य नथिला, किंतु एहा दिव्यतारे परिपूर्ण थिला। ब्रह्मा निजे मंत्र जप करुथिले, विष्णु कन्यादान करिथिले एवं समस्त जगत एही मिलन को स्वागत करिथिले। एहा केवल दुईटी आत्मार मिलन नुहे, बरं सृष्टिर दुईटी मौलिक उपादान शिव एवं शक्तिर मिलन थिला। किंतु एही महान विवाह रे गोटे स्थान खाली रहिला। सतींक पिता दक्ष प्रजापति आसी नथिले। से कोनोसी वार्ता पठाई नथिले, कोनोसी आशीर्वाद नथिला। तांको पई एहा विवाह एक अपमान थिला। तांको गर्भ पई एक आह्वान थिला। से एहाकु अयोग्य बोली मने करुथिले।
ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅଗ୍ନିର ବୀଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସମଗ୍ର ଯଜ୍ଞକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଯାଏ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଶିବ ଏବଂ ସତୀ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। କୈଳାସର ଗୁମ୍ଫା, ଗର୍ଜିଥିବା ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଏବଂ ବରଫ ପବନ ସବୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଯାହା ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ରାଜା ଦକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତୀଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ କେହି ଶିବଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭ୍ରୂକୁଂସନ ଉଠି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିବ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା, ଋଷି, ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ନଥିଲା, ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର। ଏହା କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଏହା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଜାଣିଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞକୁ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ସମାନ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସତୀ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତା, ତୁମର ପିତା ଦକ୍ଷ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା, ଋଷି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସତୀଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏତେ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ, ହୁଏତ ଜଣେ ଦୂତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଶା କରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣେ ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ଶେଷରେ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହୁଏତ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଏବଂ ମୋର ସେଠାକୁ ଯିବା ବିଘ୍ନକୁ ରଖିପାରିବ। ଶିବ ସତୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଘଟଣା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଆତ୍ମସମାନ ବହନ କରିବା ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଅ ଯାହା କେବଳ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଗର୍ବରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତୀ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଝିଅ ଭାବରେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ହୁଏତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଷ କମିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶିବ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସତୀ କୈଳାସରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଏକାକୀ, କୌଣସି ଦୂତ କିମ୍ବା ସମାନ ବିନା। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଆଶା କରୁଥିବା ଏକ ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଆଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଖି କୋମଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଯେ ସେ ସ୍ୱାଗତର ଶବ୍ଦ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ନୀରବତା ପଡ଼ିଗଲା। କୌଣସି ସ୍ୱାଗତ ନଥିଲା, କୌଣସି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଖି ଅସହାୟ ଥିଲା। ସତୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଧୀରେ କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣ କାହିଁକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏହି ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ? ଦକ୍ଷ ଏକ ଥଣ୍ଡା ହସରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଝିଅ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶ୍ମଶାନର ସେହି ନଗ୍ନ ପାଉଁଶରେ ଲାଲ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବାଛିଲେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠିଗଲା। ତାଙ୍କର କଥା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର ପରି ଥିଲା।
ଏହା ଶୁଣି ସତୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥରିକରି ଉଠିଲା। ଏହା କେବଳ ଅପମାନ ନଥିଲା, ଏହା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଦ୍ୱାର ଶିବଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଥିଲା। ସେ ଠିଆ ହୋଇ ସଭାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛ ଯାହାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବଳିଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅବଘରା କହୁଛ ସେ ସମୟର ମୃତ୍ୟୁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଶ୍ମଶାନର ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ହସୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ବାହାରେ। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭସ୍ମଧାରୀ କହୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ପାଉଁଶରେ ଆସକ୍ତିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ସଭାସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପମାନ ଶୁଣିଛି ସେ ଆଉ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ ସିଧା ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଶାନ୍ତତା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବାକି କାହାଣୀ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହର ହର ମହାଦେବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୈଳାସରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଗ୍ନି ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନରେ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଅଗ୍ନି। ଏହା ଶିବ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଳୟ ବା ବିନାଶ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଟିଳ ତଳ ଦୋହଳିଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥରି ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଟିଳ ତଳକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ରୂପ ଉଭା ହେଲା, ଭୟଙ୍କର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଅଜେୟ ବୀରଭଦ୍ର। ବୀରଭଦ୍ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ସେ ଶିବଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଗ୍ନି ପରି ଦିବ୍ୟ ଥିଲା, ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଶିଖା ଏବଂ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର କେବଳ ଆବିର୍ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୋହଳାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୀରଭଦ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲେ ପୃଥିବୀ ଥରିଲା, ଆକାଶ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରିଲା। ବୀରଭଦ୍ର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବୀରଭଦ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିକୁ ଉଠାଇଲା। ସେ ନ ଅଟକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବେଦା ପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଦକ୍ଷ। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜେୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତରେ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଜନ ସତୀଙ୍କ ବିଳାପ ବାହନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ସାମ୍ନା କଲେ। ଦକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରେ, କେହି ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୀରଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ପିତା ବୋଲି କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ଦେବି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲ। ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ବୀରଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ସଭାରେ ନୀରବତା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେବତାମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ପାଉଁଶ ରହିଗଲା। ପାଉଁଶ, ଅହଙ୍କାର, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନର ଶେଷ ପରିଣାମ ପାଉଁଶ। ବୀରଭଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଉଠାଇବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ଦୋହଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସତୀଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଶରୀର ଦେଖିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା।
ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଶିବ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜ କୋଳରେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଶିବ ଶୋକ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ। ଏହା ଘୁଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଛିନ୍ଦିଦେଲା। ଶିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୃଥିବୀର ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିବ ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀତ୍ୱ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସତୀଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ କେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ମାତା ଶକ୍ତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜିତ ଗଲା। କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା, କେତେବେଳେ ଭୈରବୀ, କେତେବେଳେ ଭବାନୀ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି କାମାକ୍ଷା, ବୈଷ୍ଣବ, ଜ୍ୱାଳା, ହିଙ୍ଗ୍ଳାଜା ଏବଂ ପାରପୀଠ ନାମରେ ଜାଣିଛୁ। ଏହିପରି ସତୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରୁ ଜନ୍ମିତ ହିଁ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି। ଶେଷରେ ଶିବ ହିମାଳୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଥର ପରି ବସି ରହିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ, କୌଣସି ଗତି, କୌଣସି ଭାବନା, କେବଳ ନୀରବତା ନଥିଲା। ସତୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଜାରି ରହିଲା। ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାଣୀ ସମୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ସତୀଙ୍କ କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମର ନୃତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବିଚ୍ଛେଦ, ସେହି ଅଧୁରା ଯାତ୍ରା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସତୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସେହି ଅଗ୍ନି ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପୁଣି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଆରମ୍ଭ, ଏକ ଅମର, ଅଶୁଣା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ଏହା ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ।